So in today's session, we learn about another important loops activity and loops type called for loop. Okay, so let us understand what is a for loop. Are you able to see screen, right? You are able to see screen. This is for loop structure. I'm copying it onto my Excel sheet. If we would like to understand program, it is very important to know how variables are changing their values and what I put that only. So that purpose kosukoni, like from today's session, last session we used Excel sheet, if you remember. Yes, sir. Excel sheet we just try to understand like how variable values are changing. Okay, when every iteration key, like when we use loops, it will contain several iterations. Ante pratisari based on the condition value, condition true aithe false aithe based on that okay iteration ante oka one time or two times, three times repeated it will be executing the same statements that are inside the loop. Okay, so danni ardham chesukodaniki we use Excel sheet to how the values are changing at each iteration. Okay, so now let us see what is a for loop. For loop, it is a similar. It is very similar to while loop. Okay, not do while. Do while lo enti at least loop lopala unna konni statements at least once they will be executing. Kani while loop lo enti ante only when condition is true, then only it will be executing. Do while lo vachesi first they execute initial statements and execute chesin tarvata then it starts verifying the condition and it again checks the condition and based on that iteration will happen. Indulo entante it is very similar to while loop, but while loop lo manam 3-4 areas lo like okay area lo we will be declaring variable and control variable antam dani mana a variable ni we will be declaring and next oka line lo we write condition to test whether the variable satisfies the condition or not. And again program internal loop lopala we use a increment or update value. Update ki oka statement uses usual practice. For example, int I is equal to 0 while I less than or equal to 10 adi condition. While loop lopala we use I plus plus, or you will be allocating value to I is equal to something atlaga. And if when you update it appudu manaki condition iterate ఆ లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ని వేర్ వి ఇనిషియలైజ్ ఏ వేరియబుల్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ అంటాం. అంటే మనం కండిషన్ లోపల ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో దిస్ ఇస్ కండిషన్ రైట్. ఈ కండిషన్ లో వాడే వేరియబుల్ ని మనం కంట్రోల్ వేరియబుల్ అంటాం బికాస్ ఆన్ based on the value of the control variable and the condition the loop will be executing. Okay, so for that reason we call it a control variable. Control variable ni manam mundu define chestam baita. In case of while it will be like int counter is equal to 1, that will be outside the while loop. In for loop there will be three places untayana. First one is for the initialization of control variable or declaration of the control variable. Ikkada chuste int counter annam. Int counter anedi enti it's a declaration. Okay, and is equal to 1. We are declaring and initializing value in one statement. So ఇప్పటి వరకు మనము మల్టిపుల్ 2 స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఫర్ డిక్లేరింగ్ వాల్యూస్ సెపరేట్ గా తీసుకున్నాం అండ్ ఫర్ ఇనిషియలైజింగ్ వాల్యూస్ we took separately, right? So in one statement we can do it. That is what they did here. Okay, int counter is equal to 1. It means that an integer type of counter variable is declared and a value is initialized to it. This is what we call a starting value of the control variable. మనం ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు. It can be anything. The value is your like up to you. mere value ivalanute aa value. Okay, so next counter less than or equal to 10. We last time kuda cheppanu condition lo use chese variable meeda mee loop enni sarlu execute avutundi anedi
డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ద కండిషన్ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. ఇక్కడ కౌంటర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చారు కాబట్టి అంటే అంటిల్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ ద స్టేట్మెంట్స్ అండర్ ద ఫర్ లూప్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అందులో ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయినా ఉండండి, వాట్ ఎవర్ ద పర్పస్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్, గుర్తెట్టుకోండి ఎనీ స్టేట్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్, అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటిల్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. వెన్ దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్స్ ఖచ్చితంగా ఫర్ లూప్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ దే వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈస్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తున్నాను, వీ విల్ బి గివింగ్ కండిషన్ ఓవర్ హియర్. యూజువలీ మనం ఫర్ లూప్ లో ఎక్కువ శాతం ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ ఏ స్టాండర్డ్ వాల్యూ, లైక్ ఇందులో మనం స్టాండర్డ్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్, ఈ వాల్యూ కూడా ఇంకొక కండిషన్ కి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, లోపల మనం మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, కండిషన్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో వేరియబుల్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్స్. రైట్, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ హియర్ వీ విల్ బి అప్డేటింగ్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్. మనం ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అనుకోకుండా దిస్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ ద అప్డేషన్ ఆఫ్ ద control variable happens. All right, so it can be usually we increment or decrement, తగ్గిస్తాం లేదా పెంచుతాం. Okay, so this is how a for loop will be written. Let us try with a sample for loop and try to understand how iteration happens within the program. All right, so let us try the same program. Maybe do we need to declare it? Let us declare outside. Okay, so I will write program in this space. So, void main, like otherwise we take int. So let us take here int void main. This is initial line of the program, which says that this is main line. Okay, here we declare int I, small I. This is our program start. కనిపిస్తుందండి మనకి? పెద్ద చేయమని. లేదు కనిపిస్తుంది సార్, ప్రాబ్లం లేదు. Now we are using a for loop for I is equal to 0. This is what we call initialization of the value. Here we are supposed to initialize starting value of the control variable. Dini mana control variable dani starting value ekkada start avutundi anedi we are supposed to mention. So I am mentioning that it is 0. 0 is the starting value of I. Now I less than or equal to less than 10 anandi, or like less than or equal to 10. So this means that ఈ I వాల్యూ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి 10 లోపు ఉండేంత వరకు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ అప్ టు 10, 0 స్టార్ట్ అయ్యి 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 దాకా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగైన్ మీరు ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ ఏమి ఇస్తున్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యింది. I ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ ఐకి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఇటరేషన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫర్ లూప్. Okay, so if for loop lo the changing value is here I increment అవుతుంది కాబట్టి వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ రాసుకుందాం ఇక్కడ పక్కకి. సో ఓకే 1 పైన రాసుకుందాం. I ఒకటి ఉంది అంత, ఇంకేం లేవు మనకి. ఓకే, ఓన్లీ I we have. What we try to do is we try to print it. Printf.
Now the value is, this is control Percentage and percentage D, D. string conversion. Okay, and what it is, D is I. So this is what we wrote. Close. This maybe like this, and I'm closing this, and I'm closing main two. Okay, now this is a proper C program, right? So now Program. here we are supposed to return, I guess. Written, yeah. Written zero. Return 0 ఎందుకంటే అది ఇంటీజర్ టైప్ ఉంది కాబట్టి Written zero. దిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ void and int వస్తుంది. int main ఉంది కాబట్టి we are supposed to return some value, like మనం ఏదో random value ఇస్తాం, but is not any calculated value, just integer type ఉంది కాబట్టి we are giving a return, dummy return అన్నమాట. Okay, so now we let us understand this program. First ఇక్కడ మనకి ఎన్ని iterations వస్తాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వస్తుంది లోపలికి. So this is main line. First program enters here. So int main start అవుతుంది. It will take integer I. It understands that I is a type of data, integer type of data type. So then it starts executing for loop. It enters for loop. It understands that I value is, so first ఏంటి, first iteration ఇది number 1, iteration number 1. Iteration number, and this is any variable values. ఇక్కడ ఏం వచ్చినా కూడా వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఇలా చేంజ్ అవుతున్నాయి. So variables are given some variables. Okay, simple. Let's make them simple. IEB. Okay, iteration number. So what is the iteration number? First iteration number. First iteration loop, when it enters into for loop, it identifies that I value is what? 0. 0. It is 0. Now ఇక్కడ printf వస్తుంది. What will be the statement that it prints? 0. So it prints I value. The value of D. So ఈ statement లో it prints the value of, now the value I. is 0. Okay, ఈ values అన్ని ఏంటి, మళ్ళీ ఒకసారి రీకరెక్ట్ చేద్దాం. So when we enter into the first time enter అయినప్పుడు iteration number is 1, and then the value of I is 0. Next statement is like a normal statement. ఈ statement execute అవగానే మనకి screen లో now the value is 0 అని వస్తుంది, because I value is 0 and it should be printed. Now return వచ్చిన తర్వాత again it comes back to the condition. It verifies the condition. What is the verified condition? So the I is less than or equal to true or false. Yeah. What is that? True. True kabatti true, and this condition is I plus వెళ్ళిపోతుంది. So అంటే 1, maybe 0 plus 1 increment. And increment అవుతుంది. That is I plus is 0 plus 1, that is 1. So ఈ program first iteration అయిపోయేసరికి this is the state of your variable values and whatever the outcome you get. First it enters into the code, it verifies what is the value of I. I is initialized to 0, so I value is 0, and it verifies the condition. The condition is true. I is less than 0 is less than or equal to 10 అంటే ఎస్ అవుతుంది. సో ఎస్ కాబట్టి it enters into the loop. ఇందులో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ని it will be executing, unless if it is having any control statement, అంటే if condition పెట్టి ఏమన్నా మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే తప్పితే whatever the statements that are inside the for loop will be executed. Okay, after this step what happens, the value of I will be incremented. What is I is equal to I plus 1, that is I plus 1, that is equal to 0 plus 1 1. Okay, now again it comes back to the loop. It verifies what is the value, initial value akkada start value ఏమవుతుంది, it will be 1, because this is I value now incremented to 1, ikkada 1 ఉంటుంది అన్నమాట. Now it verifies the condition whether I is less than or equal to 10. 1 is less than or equal to 10 అనేది ఏంటి, again it is true. Now it becomes true. Then it tries to print value is 1 value. So now it prints what it prints. Now the value is
1. 1. It prints now the value is 1 in this way. Okay, so this is second iteration. And what happens next? Increment. Now it Increment. increments. What it is, I 1 plus 1 is equal to 2 ouతుంది. So this is for second iteration. Yeah. Now we go to the third iteration. Third. In the third iteration, now when we come back here, what is I value? I value is 2. 3. Sorry. Okay, I value is 2 and it verifies the condition 2 less than or equal to 10. Less than or equal to 10. True. So it becomes true. So then what it does, it enters into the loop and it prints the values. Adi eman print chestundi, now the value is 2. 2 and print chestundi. So this is what it prints and it attempts to increment the value. 2 plus 1 is equal to 3. Now this is what we call I value. Okay, so ఇక్కడ మనం print ని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. So you can understand. You are able to understand, right? Yes. This is how it continues until the last value. Maybe when you Equal to 10. When you reach ninth step, I value will be when you enter into the loop. I value will be 8. 8 will be less than or equal to 10. It will be 2, and it prints now the value is 8. Then it increments the value to 9. Okay. Mali 9 plus 1 kuda vastundi 10. Maybe again this will reiterate outundi when the value is 10. Sorry, 9 vastundi. 9 vachinappudu it will be true. Now the value is 10. 9 and 9 plus 1 outundi I value, that is equal to 10. That is equal to 10 outundi. So I value will be incremented to 10. Now this is the last but one step. 10th increment 10th appudu. So this is 10th one, right? Now ante mottham total increments vache chusukovali manamu. Now the value will become 10 and less than or equal to ante it is true. Less than or equal to the condition. Equal outundi kabatti equal to 10 kabatti 10 is equal to 10 kabatti it is also true. Now it prints 10 and now I value becomes 10 plus 1. It is 11. Now it is the 12th step. It enters value of I is 12. Now the condition is false. So it won't execute anything. There it ends the loop. So this program అయిపోయేసరికి మనకు వచ్చే output ఏంటి అంటే, the ultimate output will be so now the value is 10, now the value is 1, now the value is 2, now the value is 3. ఇలా వరుసగా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. 4, 5, 6, 7, 8. It will be like 3. Now the value is 4. Now the value is 5 and 6 and 7 and so on. Oh my God. So on. Okay. Allow just up to now the value is 10. If you understand, మీరు 0 ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ వస్తాయి అంటే 11 ఇటరేషన్స్ వస్తాయి. 8, 9, 10. ఎందుకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 11 దాకా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It will be 11 iterations because of the condition. When you start it with 1 అనుకోండి, you will get exactly 1 to 10 కాబట్టి it will be exactly how many? 10 iterations. Okay, it all depends on how the iterations happen within the program. Hope you understood, right? Yes. So now what we do is like we try to increment values here and we try to print output here. Okay, so this area ni ee area ni manam output kinda తీసుకుందాం and ikkada values of variables తీసుకుందాం. Okay, so what I do is like we write another program and we try to understand it. So how values exchange, value ela interchange అవుతూ ఉంటుంది every step, in every iteration how the value will update itself.
Okay, within the program lines lo kuda when we come across some kind of value updating line or statement, how the value will change అనేది మనం చెక్ చేసుకుందాం. Okay, so now let us include some statements inside that. We do sum. Okay, we do addition of values. So what we do, printf okay. Now what we do, we read it, right? Scanf Nandini garu, Yes, sir. Vintunnanu. we are Scanf. supposed to read it, right? New number every time. So maybe percentage b we Ampersand. number అనుకుందాం. మనం we declare above పైన మనం డిక్లేర్ చేసుకుందాం మరి నెంబర్ అనుకుందాం. సో మరి ampersand సింబల్ వాడమా సార్ దీంట్లో? వాడతాం. ఒక నిమిషం, మిస్టేక్, స్మాల్ మిస్టేక్, నేను అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే సార్ ఇక్కడ మేబీ నెంబర్ into total. Okay, so now here it is ampersand. now మనం రీడ్ చేసాము అంటే మనకి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో ఏమొస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే టోటల్ ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం. So the way he did, మనం ఇంటీజర్ ని లోపల డిక్లేర్ చేద్దాం int I అని. ఓకే, సో int I is equal to 0 ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసింది చెప్పండి, ఎన్ని వాల్యూస్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ని తీసుకుంటుంది మన యూజువల్ బై క్రాస్ చెకింగ్ ద కండిషన్. ఈ ఫర్ లూప్ 3 వాల్యూస్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుంది? 3 టైమ్స్ అవుతుంది. It starts with 1 less than or equal to 10. Eన్ని టైమ్స్ అవ్వచ్చు? 10 టైమ్స్ అవుతుంది. yes 10 టైమ్స్ అవుతుంది. 0 అంటే 11 అవుతుంది, 1 కాబట్టి 10 టైమ్స్ ప్లస్ నంబర్. మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 2. ఇంట్ నెంబర్ ఒకటి, ఇంట్ టోటల్ ఒకటి. అండ్ ఓకే సారీ, ప్రింట్ఎఫ్ లో కూడా మనము ఫర్ లూప్ లో కూడా డిక్లేర్ చేసాం కదా I equal to. So 3 variables. Total is percentage d and we give it total. Okay, so this is our total addition program, total calculating program ID. Okay, so now we have I first number తీసుకుందాం. number total I value. Okay, so iteration 1 lo how it happens, let us check. So first iteration program first run అయినప్పుడు, program ఇంకా iteration start కాలేదు, program run అయినప్పుడు before iteration started, so number declare చేసుకుంది, number is of integer type అని declare చేసుకుంది. So program understands, compiler కి తెలుస్తుంది అన్నమాట, okay number అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది. Now again total అని we got another variable. Now total is become 0. Total 0 అయింది ఫస్ట్ స్టెప్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫర్ లూప్ లోకి వచ్చాడు. ఫర్ లూప్ లోకి వచ్చినప్పుడు int I is equal to 1 అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పటికి I is equal to 1 అండ్ టోటల్ is 0. ఈ స్టేట్మెంట్ కనుక్కున్నప్పుడు వాల్యూ. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఈ ఫర్ లూప్ ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నాం? వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెస్ట్ కండిషన్ ఏమైంది అని. ఇట్ ఈస్ కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా? ట్రూ. Condition is true now because I is less than 1 is less than or equal to 10. Now we are entering into the this statement. This statement వచ్చినప్పుడు what is the value of total?
జీరోనే. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకేం అప్డేట్ కాలేదు కాబట్టి ఐ వాల్యూ ఏంటి, ఎంటర్ కండిషన్ ఏంటి, నో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. వీటి స్టేట్స్ చెప్తాను, ఇక్కడ దాకా ఇలాగే ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ టు కన్సోల్ అండ్ ఇట్ ఆస్క్స్ us to enter a ప్రింట్ new value. It is asking us enter a new value. సో మనకి అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది, ఆ వాల్యూస్ ఇలా సెట్ అయిపోయింటే అండ్ ఇట్ ఆస్క్స్ us an output. నౌ మీరు ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు 23 ఇచ్చారు. ఓకే, 23 వాల్యూ ఇచ్చారు. వాల్యూ గానే ఏమవుతుంది, నౌ దీస్ 3 వాల్యూస్ ఇవే ఉంటాయి ఫర్ లూప్ లోపల. అండ్ నౌ నెంబర్ వాల్యూ హ్యాస్ బికమ్ 23. Okay, after running this statement, the number value has become 23. And ఇవి మారలేదు, ఇవి అలాగే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ we are going to the next step. Total is equal to total plus number. Now number ఏమైనా మారిందా, నెంబర్ కి ఏం అప్డేట్ లేదు, నెంబర్ విల్ బి నెంబర్ 23. బట్ టోటల్ అనే దానికి మనం we gave a equation. టోటల్ అంటే యాక్చువల్లీ టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 0 plus 23. 0 plus 23 ఏమవుతుంది ఇక్కడ, it will become 20. What is the I value now, 1. What is the condition, true. Okay, ఏం చేంజ్ లేదు, వీటికి సంబంధించిన ఏం అప్డేట్ లేదు కదా, ఈ రెండింటికి సంబంధించింది అండ్ దీనికి సంబంధించింది. సో దే స్టే అవి అలాగే ఉంటాయి, బట్ టోటల్ వాల్యూ ఈస్ అప్డేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ ఓవర్ హియర్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ రిమైన్ సేమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ printf is output statement. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని టైప్ చేయాలి. సో ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ అండ్ ఇట్ ప్రింట్స్ టోటల్ value. అండ్ పర్సంటేజ్ డి అనేది స్ట్రింగ్ కన్వర్జన్ కాబట్టి ఇట్ ట్రైస్ టు ఇట్ సర్చెస్ అన్నమాట, అది సెర్చ్ చేస్తుంది ఏమని, దీని వాల్యూ ఏంటని. ఇక్కడ పక్కకు వచ్చి చూస్తే టోటల్ అని ఉంటుంది. నౌ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద టోటల్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ట్రైస్ టు గెట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద టోటల్ వాల్యూ. టోటల్ వాల్యూలో ఏం వాల్యూ ఉందని ఇట్ ట్రైస్ టు సర్చ్ అండ్ ఇట్ ఫౌండ్స్ 23, రైట్. సో అప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసినాం కదా 23 అని వస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ మీది టోటల్ లోపల మీరు ఫర్ లూప్ లో ప్రింట్ ఇచ్చారు కదా, అదే ఇది ప్రింట్ మీరు బయట ఇస్తే ఏమవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కాబట్టి నా టోటల్ ఇస్ 23 అని వచ్చింది. నా అగైన్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇది కనిపించగానే ఇట్ ట్రైస్ టు వెరిఫై ద కండిషన్ అగైన్. సారీ, ఇంక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బిఫోర్ ఇట్. ఎప్పుడైతే ఇది ఎండింగ్ ఫర్ లూప్ ఎండ్ ది బ్రేస్ కనిపిస్తుందో it increments the value. What will be the value now? So ఇవన్నీ సేమ్, 0 plus 1 సేమ్ ఉంటాయి. 1 కి 1 యాడ్ చేయాలి, i plus plus కదా, 1 కి 1 యాడ్ చేస్తే what happens, it will become 2. Now I value is incremented to 1 plus 1, that is equal to true. Now I value has become 2. Got it, right? So ఇక్కడికి ఫస్ట్ లూప్ అయిపోయింది. Now లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ we know the value of I. కాబట్టి ఇట్ వెరిఫైస్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ అని చెక్ చేస్తుంది, దెన్ ఐకి ఏమైనా వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ గోస్ టు కండిషన్ అండ్ ఇట్ వెరిఫైస్ ద కండిషన్. నౌ కండిషన్ ఇస్ వాట్, ట్రూ. బికాస్ 2 అనేది 2 is less or equal to 10. Now all these values remain same. నెంబర్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అగైన్ ఎంటర్ వాల్యూ అని వస్తుంది ఆప్షన్ మనకి. ఓకే, మేబీ 10 అని ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయినప్పుడు ఇవేవి కూడా మారలేదు, మనకి ఇవేం చేంజ్ చేయలేదు, వాటి మీద ఏం అప్డేట్ లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఇది printf ఎంటర్ న్యూ వాల్యూ అనగానే, సో printf లో ఏమైతే కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ లో ఏమైతే వాల్యూ డేటా ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. నౌ వి గో టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, యు ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, మేబీ ఒక 20 ఇచ్చాం అనుకోండి. ఓకే అండి, అర్థమవుతుంది కదా, ఫ్లో క్లారిటీ ఉంది కదా. సో నౌ ఆ స్టేట్మెంట్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నిటికీ ఏం అప్డేట్ ఉంటుంది కానీ యువర్ నెంబర్ విల్ బికమ్ 20. సో అంటే ఇది ఓవర్ రైడ్ చేసింది. ఆల్రెడీ ఇందాక నెంబర్ లో ఏముండింది, 23 ఉండింది, ఇప్పుడు 23 ఉంది, దాన్ని ఇప్పుడు 20 తో రీప్లేస్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ అగైన్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ నెంబర్. సో నౌ ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయినప్పుడు నెంబర్ మీద ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా, ఏం లేదు, సేమ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి 20. ఇక్కడ ఐ ఏమైనా మారిందా, ఆ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఐ ఏం మారలేదు, సో ఐ విల్ బి సేమ్. కండిషన్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా, అది కూడా ఏం ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు, సో కండిషన్ విల్ బి సేమ్. బట్ టోటల్ మీద ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా, అయ్యింది. ఎందుకంటే టోటల్ ని ఇంత ముందున్న పాత టోటల్ ఏంటి 23 కి
ఇప్పుడున్న కొత్త నెంబర్ ని యాడ్ చేయమంటారు. సో 23 ఇట్ బికమ్స్ 20 is Plus equal to 20, 43. 23 plus 20 చేయమంటారు. 43. Okay, already existing Yeah. 23 value కి 20 ని యాడ్ చేయమంటారు. Now it becomes 43. దాని నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఆ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. అది వాల్యూస్ ని వేటిని కూడా మార్చదు. ఓకే, అన్లెస్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు టోటల్ ప్లస్ 1 టోటల్ ప్లస్ 2 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్ చేస్తే తప్పితే ఇట్ వోంట్ చేంజ్ ఎనీ వాల్యూస్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ఎఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ 20 ఉంటుంది. టోటల్ ఎంత? 43 ఉంటుంది. ఐ ఎంత? 2 ఉంటుంది. అంతేగాండి. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ప్రింట్స్ వాల్యూ అగైన్. సో కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేసి ఈ పర్సంటేజ్ డి దేనికి సంబంధించి అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ దట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు టోటల్. సో టోటల్ లో ఏముందో వెతుక్కుంటుంది. టోటల్ అనే నెంబర్ ఆ అడ్రస్ లో ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ 43 అండ్ ఇట్ ప్రింట్స్ అండ్ ఇట్ రీప్లేసెస్ పర్సంటేజ్ డి విత్ 43. దిస్ విల్ బి యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఎస్ సార్. ఈజీ ఉందండి ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవడం. అర్థం. Are you able to understand, right? Yes, yes. Spelling mistake. Total, yes. So ఇలా రాసుకుంటూ పోతే మనం it will be very easy to understand. You will understand how number variables ని వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ప్రతి స్టేట్మెంట్ తో ఎట్లా అప్డేట్ అవుతున్నాయి అనేది you can understand. Yes, sir. Now it printed 43. ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలి? It identifies ending of the Again. for loop. Ending of the for loop, when it identifies, it increments the value. Increment దేని మీద చేస్తుంది? సో ఇంక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్. ఇంక్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ వాల్యూ మనకి ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎఫెక్ట్. Yes. ఓకే, టోటల్ వాల్యూకి మీద ఏమైనా ఉంటుందా ఇంక్రిమెంట్? నో, ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎనీ, ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్. కండిషన్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా? నో, ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్. ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ విల్ బి ఆన్ ఐ వాల్యూ బికాస్ ఐ ఈస్ గెటింగ్ I value. So incrementing 2 plus 1, 3. 2 plus 1, that becomes 3. Now 3. after ending of, this is at first iteration, this is Second one. end of iteration 1, and this is start of 2. iteration, start of 2. This is, now this is end of 2. Second iteration అయిపోయేసరికి the state of variables will be number value లో 2 ఉంటుంది. ఓకే, total value లో 43 ఉంది. I value is become 3. Now condition is true. Now let us start with third iteration. Third iteration కి వచ్చినప్పుడు నెంబర్ మీద ఏం డిఫరెన్స్ లేదు కదా. నెంబర్ విల్ బి నెంబర్, total will be total, and integer will be integer. What it attempts to understand, సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ వెరిఫైస్ ఫస్ట్ 2 things. ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది, కండిషన్ ఎంత ఉంది, ఈ రెండే చెక్ చేస్తుంది. సో ఐ వాల్యూ ఉంది కదా, సో ఇట్ గోట్ వాల్యూ. నౌ ఇట్ వెరిఫైస్ ద కండిషన్ వెదర్ 3 is less than or equal to 10 or not. Okay, is that 10 true or false? True. Now it became true, right? So true kabatti it should enter into the statements. Okay, so ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే it won't run any of these statements. It straight away And it will stop. Return to 0. ఈ కండిషన్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇది మీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అంతే. దీని తర్వాత ఇంకేం మీకు అవుట్పుట్ రాదు. Yes. దిస్ హాల్స్ అవుట్పుట్ అనేది హాల్ట్ అయిపోతుంది, అక్కడతో ఇంకా అయిపోయినట్టు. ఇక్కడ ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు ఏమైనా ప్రింట్ఎఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్. ఒకటి ఇక్కడ రాసుకుందాం ఒక స్టేట్మెంట్. లెట్ us do that. Program ended. Because to let us know that That's this program statement ended. after loop తర్వాత కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ తోటి మీ కండిషన్ ఇది ఒకవేళ ఫెయిల్ అని వచ్చింది అనుకోండి, స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది, ఫంక్షన్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది, ఈ ఫర్ లూప్ టెర్మినేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇట్ ప్రింట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్. అక్కడతో ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ క్లోజ్. ఓకే, సో అలా కాలేదు కాబట్టి ఇది ట్రూ ఉంది కాబట్టి we will be continuing with the next. So it enters into the loop లోపల ఏముంది మళ్ళీ అగైన్. సో it prints output కాబట్టి that there will be no change on all these variables, and it prints enter a new value.
సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ లో స్కాన్ఎఫ్ వచ్చినప్పుడు స్కాన్ఎఫ్ అంటే వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ఇన్పుట్. స్కాన్ఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్పుట్ ఇవ్వమని అర్థం. ఒక 20 ఇచ్చాం అనుకుందాం, మళ్ళీ సో 30 ఇద్దాం మనం. ఒకటి 30. ఓకే, సో వాల్యూ 30 ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు మనం స్కాన్ఎఫ్ వాల్యూ దేనికి ఇచ్చాం? నెంబర్ కి ఇచ్చాం. సో నెంబర్ కి వాల్యూ ఇవ్వడం వల్ల కండిషన్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? లేదు, ట్రూ. ఇట్ వోంట్ చేంజ్. సో ఇట్ విల్ బి ఐ వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? లేదు. సో ఇట్ విల్ బి 3. టోటల్ వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? లేదు. బికాస్ ఇట్స్ 20 ప్లస్ 30 50 అవుతుంది. 50 అక్కడికి రావలేదు కదా, మనం ఇంకా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కదా మనం. వి జస్ట్ గివ్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దాని మీద ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ లైన్ ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయినప్పుడు అది అప్డేట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ వరకు అప్డేట్ ఏం లేదు మనకి. ఓకే. ఓకే, నౌ నెంబర్ వాల్యూ ఏమైంది? నెంబర్ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది బికాస్ 20 ని ఇట్ రిప్లేసెస్ విత్ 30. Okay, so this is how it happens. Now let us come to this statement. This statement the total is equal to total plus number. So here total and a variable on a value update outundi. So does this have any impact on number? No, there will be no impact because number ne then change cheyadu kada. Apothe number ni vadukuntundi gaani number ni change cheyadu. Okay, now I value emana change avutunda? దానిలో అసలు ఐ ప్రస్తావనే లేదు. సో ఇట్ వోంట్ గెట్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో అగైన్ కండిషన్ గురించి కూడా అందులో ఏం డిస్కస్ చేయలేదు వాడు. సో వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఎనీ కండిషన్. సో ఇట్ విల్ బి కండిషన్ విల్ బి ట్రూ ఇన్ ట్రూ స్టేట్ ఇట్స్. బట్ టోటల్ అనేది ఏం చేశారు వాళ్ళు? ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ అప్డేటెడ్ నౌ బికాస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అప్డేషన్ ఆఫ్ టోటల్ వాల్యూ వర్ ద గివెన్ నెంబర్. సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పాస్ట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 43 అండ్ ప్లస్ ద న్యూ వాల్యూ దట్ ఈస్ 30. 73. So each statement variki it got updated. This is the only thing that gets updated. Now we go to the next statement. It identifies that it is a printf. Printf means it is an output statement. So output statement kabatti there will be no impact on any variables. Then yes. And what it tries to do, output value ఎప్పుడు కూడా console లో it prints something, that is total is %d అనే information ని it is supposed to print. Okay, the %d ఏంటిది? This is the what is that? Total string conversion value. String conversion ఇది %d ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఏంటో వెతుక్కుంటుంది, that is total. సో టోటల్ ఏంటి? ఇక్కడ టోటల్ లో అనే అడ్రస్ కి వెళ్తుంది. ఆ అడ్రస్ లో ఏముంది? 73. సో ఇట్ ప్రింట్స్ 73. How your program executes. ప్రతి ఒక్క లైన్ దగ్గర it verifies the values of all the variables that are used and it tries to send you, it tries to communicate with you using the console. Okay, and every stage లో this registry will be maintained. ఈ registry కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది ఎలా వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతుంది. So this is how you are supposed to read your program. Okay, so let us make it ఇప్పుడు ఎన్ని రాసాం మనం? 3 రాసాం కదా. సో ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు ఇది. ఎండ్ ఆఫ్ 3 ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఇస్ ప్రింటెడ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ a curly bracket. Now what it does, curly bracket చూసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? It goes back and it increments the value of next printf. I value ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. So now I value becomes 4. This is 4. End of iteration. Plus 1 4. 3. Sorry, 3. 3 start and 3 end. Now let us make this 3 అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇటరేషన్ 3 వరకే అనుకుందాం. maximum values that it can take is 3 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుంటే 1 కి 2 కి 3 కి మాత్రమే రన్ అవుతుంది. 4 కి రన్ కాదు, 5 కి రన్ కాదు, 6 కి రన్ కాదు, అంతే కదా. సో ఇట్ రన్స్ 3 iterations. Now we are entering into, we are starting 4th. We are starting 4. 4 start చేసినప్పుడు all the values will be same. But it tries to test the condition in at the initial stage lo malli gurtetukondi, I am repeating it again and again. So when the loop starts, it identifies the what is the initial value of I and whether it suits the condition. Ee rendu okate search check chestundi.
అందుకే ప్రతిసారి స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే. ఈ రెండు అప్డేట్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాను. ఈ రెండింటిని వెరిఫై చేసుకుంటుంది అది అండ్ కండిషన్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో కండిషన్ వాట్ బికమ్స్ కండిషన్? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ నౌ because 4 is not less than or equal to 10. It is greater than 3 అన్నమాట. 4 అనేది it will be greater than 3. So thus condition becomes fail, false అయిపోతుంది. ఫాల్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఇందులో ఉన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ని కూడా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. It terminates the loop and it starts printing. It starts executing the next statement. A next statements ఏముంది? Program ended. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే దిస్ విల్ బి యువర్ అవుట్కమ్. ఓకే, ఎంటర్ ఏ న్యూ వాల్యూ అంటే మనకి 23 ఇస్తారు. టోటల్ వాల్యూ ఇస్ 23 అని వస్తుంది. తర్వాత అగైన్ యూ విల్ ఎంటర్ ఏ న్యూ వాల్యూ 20 ఇస్తారు. అగైన్ ఇట్ సేస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ 43. అగైన్ ఇట్ హాస్ ఎంటర్ ఏ న్యూ వాల్యూ, you will be giving 30 and it says the total is 73 and program ended because you got only you need only 3 iterations. Ala enduku pettamante it all depends on how many iterations you need. If you want to add 3 numbers, you will be giving a condition that 3 iterations ki satisfy a condition meer istaru. adala em default ga unde atla em kaadu, and user defined. You will be defining it. Enni sarlu adi tirigali, enni sarlu na statements execute avvali anedi you will be deciding. Got it? సో ఈ కండిషన్ ఇవన్నీ ఏమైనా సిస్టమ్ ఇస్తుందా, ఏమైనా డిఫాల్ట్ ఉంటుందా అంటే అలా ఏం లేదు. మీరు ఎలా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే అలా డిఫైన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ 3 నెంబర్స్ టు బి యాడెడ్, యూ విల్ బి గివింగ్ ఏ కండిషన్స్. యూ విల్ స్టార్ట్ విత్, సో ఇదే తీసుకుని ఇదే స్టేట్మెంట్ ని మనం ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మేబీ నెగిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ i is equal to 3 and i greater than or equal to 0 3. This will become I minus. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 3 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది i వాల్యూ. తర్వాత ఇట్ టెస్ట్ 3 అనేది 0 కంటే పెద్దదా కదా, ఇట్ ఈస్ దట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ నాట్ అని, ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తుంది. రన్ అవుతుంది. తర్వాత i డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. i వాల్యూ బికమ్స్ 2 ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. ఓకే, అగైన్ ఇట్ వెరిఫైస్ ద కండిషన్ i గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 నా కాదా అని. It executes and finally it again decrements its i value. I value becomes 1 then 0. అలా అవుతుంది. ఇప్పుడు 3a కావాలనుకుంటే it should be i greater than or equal to 1. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అనే స్టేట్మెంట్ ని మనం ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ 0. So it all depends like what kind of condition you use. ఇప్పుడు ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్నా అనుకోండి, this will be 4 times. Greater than 0 అంటే it will be 3 times. Greater than or equal to 0 అన్నామంటే it will become 4 times. So it all depends how you define your condition. కాకపోతే మీ కండిషన్ ఏం కావాలి మీకు? You need 3 iterations to be done, right? ఆ 3 iterations కావాల్సిన లాజిక్. If you need 10 iterations వచ్చేలాగా స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇది, నెక్స్ట్ ఎన్ని iterations కావాలి, 10 వాల్యూస్ కావాలి, అయితే కండిషన్ ఎట్లా రాసుకోవాలి మనం? So that should be decided by you. Okay? Yes sir. Nice. So that is how it happens. This is all about for loop. And మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు when you don't understand the program in this way, you are supposed to test it. ఇప్పుడు I'm damn sure that when you run this program, so before I made the changes, when you run these programs, ఈ program మీరు run చేస్తే this will be your outcome. Output. Exact గా ఇదే మీకు outcome గా వస్తుంది. సో మీ కన్సోల్లో ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇదంతా మీకు ప్రోగ్రామ్ లోపల బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో రన్ చేసే డేటా. ఓకే, బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఇలా రన్ అవుతుంది మీ ప్రోగ్రామ్. బట్ ఇట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఇలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఈ నెంబరు ఇంత ఏ వాల్యూ హోల్డ్ చేసుకుంది, టోటల్ ఏ వాల్యూ హోల్డ్ చేసుకుంది, i ఏ వాల్యూ హోల్డ్ చేసుకుంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దిస్. Nandini garu vinnara? Yes sir. Understood, right? Yes. This is how we do it. ఇప్పుడు మీరు while loop లో రన్ చేసిన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని తీసుకొని
to try to execute them using for loop. So easy. Okay, it's very easy to read. Like ఇది మనం చదువుతున్నప్పుడు అర్థం కాదు. ఓకే ఒకటి అయింది, తర్వాత 2 అయింది, తర్వాత 3 అయింది, ఓకే 4 times iterate అవుతుంది. At least you are supposed to understand condition, how many times it is going to run. దీని లోపల ఏమైనా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు అది ఓకే అవుతుంది. ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ద పర్సన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే ఓకే that's it, and that's it for the day. Just understand the concept. For loop కి while loop కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ ఇప్పుడు అది ఇదే మనం while loop లో రాసాం అనుకోండి, యూ నీడ్ వైల్ కండిషన్, అగైన్ ఇందులో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, అంత లైక్ 2-3 lines ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మన క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తో కూడా కొలుస్తారు కాబట్టి, సో హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యు ఆర్ రైటింగ్, దానికోసమని కొంచెం ఇది సింప్లిఫైడ్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ టెక్నిక్ ని పీపుల్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 3 దిక్కులు అది డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, వి నీడ్ టు సర్చ్ ఇట్, ఐ వాల్యూ ఎక్కడ ఇచ్చాము ఏంటి అని. అదే ఫర్ లూప్ లోనే ఐ వాల్యూస్ అవన్నీ మనం ఒకటే ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్, డిక్లరేషన్, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ అని ఒకటి ఇక్కడ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఇస్ గివెన్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్. ఇవన్నీ మనకు ఒకటి ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ టు మెయింటైన్. ప్రోగ్రామ్ లో లైన్స్ కూడా తక్కువ అయిపోతాయి, లైన్స్ తగ్గుతాయి అండ్ మెయింటైనబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈజీ టు మెయింటైన్. కదా ఇదే ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్కడో డిక్లేర్ చేసాం, 100 వేరియబుల్స్ అనుకోండి డిక్లరేషన్, అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కొని అక్కర్లేదు కదా, ఐ ఎక్కడుంది, ఐ ఎక్కడుంది. అండర్స్టాండ్? అదే మనం ఐని ఆ లూప్ లోనే టెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే క్రియేట్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం అన్ని అందులోనే పెట్టామంటే మనకి మెయింటైనబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, ఐకి కొత్త వాల్యూ ఇవ్వటం, ఏమన్నా అప్డేట్ చేసుకోవటం అన్న. గోట్ ఇట్ రైట్? ఎస్ సార్. సో మీరు మొన్న షేర్ చేసిన ఇఫ్ ఎల్స్ వి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ లో రాయాలి. యా, ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ లైక్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ అన్ని తీసుకొని రైట్ ఇట్ ఇన్ ఫర్ లూప్. ఓకే ఓకే, ఎస్ సార్. it will be very easy and